अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब करें आकार फिल्म्स के YouTube चैनल और Facebook पेज को। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। सद्गुरु महाराज की जय। वीरांत महाराज की जय। गोविंद राम महाराज की जय। खूब सुंदर। आज मारो अवाज ज नहीं, अवाज बेसी गयो छे ऑलरेडी। केम हूँ 6 तारीख थी निकली छू ने आज 28 तारीख थई। सतत प्रोग्राम छे, सतत रात ने दिवस। हवे गळू पण मारू काम नहीं करतु, छतां पण सद्गुरु महाराज की कृपा थी जे कई अहींयाथी पीरसवामां आवशे ये केवल ने केवल सद्गुरु महाराज की प्रसादी है। खूब सुंदर योग आजनो प्रसंग। आमंत्रणना अधिकारी अमे पहला हता, हजू आयोजन करता था नहीं थी दर्शन करीने निकळ्या अने महाराज श्री कीधुं के बापू आजे आयोजन करी रह्या छे, तमारे आववानुं छे। वचन अपायुं के हाँ आवशुं, एटले आजे आववानुं थयुं छे। नहीतर हजू कदाच हाँ न बोलाणुं होत तो हूँ आज अहींया न पण होत। माउंट आबूनो प्रोग्राम में जवानुं ज हतुं, एनी में बे दिवस पाछो ठेल्यो छे प्रोग्राम मारो। कहेवानो अर्थ छे के शुं कहूँ, भाई कहूँ, महाराज कहूँ, बापू कहूँ, एने बधुं उडाड्युं छे। नरेशभाई खूब सुंदर आपणने छणावट करी समजाव्या छे। अंधश्रद्धामांथी निकळवा माटेनो खूब ज सचोट प्रयास कर्यो छे। बधा सद्गुरुना बाळक होवा छतां पण जीवनमां क्यांक क्यांक आपणो मंदवाड़ पड्यो होय छे। ए आवा महापुरुषो जो आवे अने मंच उपरथी जो आवुं बोलाय अने भीतरमां आपणने भींजामण थाय तो अंधश्रद्धा छूटे एवी छे, नहीतर खाली वातो छे। બધું જોવાય જ રહ્યું છે, બધું દેખાય છે, બધું વિચારાય છે, બધું થાય છે, બરાબર। પણ ભીતરમાંથી આ વસ્તુ છૂટી જાવી અને આપણે આપણી મસ્તીમાં રહેવું એ પણ એક ભજન છે। સમરણ ભજન જેવું કંઈ નથી। ત્યારે મહાપુરુષોએ કીધું છે કે સ્વમાં સ્થિર થવું એ એક ભજન છે। સ્વમાં स्थिर थवुं ई पण एक भजन छे। ध्रुव ज्यारे पूछे छे कि मारे भजन करवुं छे एना माटे हुं शुं करूं, दृष्टांत आपું છું। दृष्टांतથી सिद्धांत समजाय त्यारे कहेवामां आवे छे कि भजन करवुं छे तो पहेला तू कोण छे ने जाणी ले। तू कोण छे एने जाणी ले, पछी तू भजन कोनु करवुं एनी तने खबर पड़शे। अने हूँ कोण छुं एने जाणी लीधा पछी पण भगवान ने प्रश्न पूछे छे ध्रुव ऋषि मुनिओने। आपणा जेवा त्यारे पण संतो हता, भाषा फेर हतो खाली। आपणे अत्यारे संत स्वरूप मानीए छीए, त्यारे ऋषिगण हता। त्यारे महापुरुष कहे छे के हे ध्रुव, हवे ते जेने जाण्युं छे ने एमां स्थिर थई जाय भजन छे। बस आटली ज बात है। खूब ज सुंदर गुरु भजन भक्ति हरि ईश्वर नाम रूप गुण बधी वस्तुनो निचोड़ आपी दीधो छे, एटले फरी मारे ए दळवुं नथी। अने आप बधा तो केवा एक रंगा, बधा जागी गयेली चेतनाओ। महापुरुषोना बाळक सद्गुरुना बाळकने शुं कहेवुं पड़े, पण छतां नाम समवड़ कोई नहीं आ जगत में। केवा सरखू कहीए, स्थावर जंगम सभर भर्यो छे तो सद्गुरु शब्द लईए। एक झीलणियों लईए, थोड़ोक मारा राग में बळ आवी जाय
પછી પ્રવચનને દોરને આગળ વધારીશું. તમને ભજન ઝીલતા આવડે તો ઝીલાવજો, ન ઝીલતા આવડે તો કાંઈ નહીં. નરેશભાઈએ કીધું એમ તાળીથી પણ પોતાની સ્થિતિમાં મસ્ત રહેજો. જાગી ગયેલી ચેતનાઓના ભજન ગાઉં છું. અહીંયા તો કોઈ સદગુરુના બાળકો જ બેઠા છે બધા, અને કદાચ કોઈ જિજ્ઞાસુ બેઠા હોય તો આજે નરેશભાઈએ જે વાત કરી છે એ વાત, એ શબ્દ એના હૃદયમાં જો ચટક લાગી જાય અને ખટક ઉપડે તો એ સદગુરુનો બાળક બની જ જાય આજની તારીખમાં. પછી જાજુ કંઈ કહેવાનું હોય નહીં. ચેતનની ચટકી લાગ્યા વિના કબહુ ન રીજે કીર્તાર. ઈયળમાંથી જો ભમરી બને તો આ નરને કેટલી વાર લાગે? બસ વિષય આપણો હાલે છે, અન્યનો નથી હાલતો. જાગવાનું પોતાને છે, બીજાને કંઈ કહેવાનું આવતું નથી. જેને જાગવું હશે એ બધા જ આડંબરો છોડી દેશે. જેને જાગવું હશે એ આ બધા જ આડંબરો છોડશે, તો જ સ્વમાં જાગૃતિ આવશે. બરાબર? એટલા માટે મહાપુરુષો કીધું છે કે પોથી પઢી પઢીને પંડિત ભયા. પોથી પડપડ જગમુવા પંડિત ભયા ન કોઈ. ઢાઈ અક્ષર ગુરુ પ્રેમ કા પઢેશો પંડિત હોય. આ અઢી અક્ષરનો પ્રેમ સદગુરુનો બાળક જે બન્યો છે, એને ગુરુનો જેને પ્રેમ મળ્યો છે, એના જીવનની અંદર કોઈ ઘોર અંધારું ન હોય. એના જીવનમાં પ્રકાશ, પ્રકાશ અને પ્રકાશ જ હોય છે. એટલા માટે આપણે બધાને એક રંગમાં રહેવાનું છે. અહીંયા દો રંગા થવાની વાત નથી. અને જો આપણે દો રંગા બનીશું તો સમાજને, જગતને, જિજ્ઞાસુને શું આપણી દિશા બતાવી શકીએ? નારાયણ, કંઈ જ ન થઈ શકે. એટલે એક વાણી લઈએ. મને આજના પ્રસંગની અંદર મણિરામ મહારાજ યાદ આવે છે. બહુ વૈશ્વિક ચેતનાઓ આપણી વચ્ચે રહી નથી, અને આ બધી ચેતનાઓ છે ને એ આપણને ઉજાગર કરનારા આ બધા મંચ ઉપર બેઠેલા અમારા મહાપુરુષો, જેણે અમને એના ખોળામાં રમાડીને લાડ પ્યાર આપીને અહીંયા મંચ ઉપર બેસતા કર્યા છે. નહીં તો અમને કનો ક પણ બોલતા આવડતો નહોતો. પણ મહાપુરુષે એમ કીધું કે તત્વજ્ઞાન ગમે એટલું તમારી અંદર આવી જાય, પણ વિંતળાવાદ ક્યારેય ન કરશો. આ વસ્તુ છે ને વિંતળાવાદની નથી. હા, વિંતળાવાદ જો તમારી અંદર આવી જશે તો આ તો ઘણું જ બધું બોલાય છે, ઘણું બધું કહેવાય છે, પણ જેની સુરતા સુઘડ હોય ને એ શબ્દને કેચઅપ કરી શકે. અમે તો અહીંયાથી 2-2 કલાક, 3-3 કલાક કદાચ વજુ બાપુઓને અમને બધા બોલાવે ને કે એટલે બોલીને જતા રહીએ. એથી કોઈ મતલબ નથી. જાગવાની વાત છે. કેટલા જાગ્યા? અને જાગ્યા સોહિનર કંઈક પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કબીર સાહેબની વાણી, બધા મહાપુરુષોએ જાગવાની વાત કરી છે. અનંત મહાપુરુષોનો આપણા ઉપર ઉપકાર છે, અને સતશાસ્ત્રોનો પણ ઉપકાર છે. અખાને જ્યારે જ્ઞાન થયું પછી અખો બોલ્યા કે ગ્રંથે ગડબડ કરી વાત ન કરી ખરી. કારણ કે વર્તમાન સમયનો પ્રગટ સંત નહોતો મળ્યો, ખાલી ગ્રંથ વાંચ્યા હતા. તો ભૂલ તો આપણી કે બીજા કોઈની? હરી તો બધામાં સબર ભર્યો, પણ ઓળખાવનારો પુરુષના ચરણે ન ગયા એ ભૂલ આપણી છે. જય ગુરુ મહારાજ. પ્રકાશભાઈ આવે છે? સારું. કહેવાનો અર્થ મારો, હવે આપણે બધાને એક જ રંગ સદગુરુનો જે લાગ્યો છે એ રંગમાં રહેવાનું છે, અને એ રંગે રંગાવાનું છે. તો જ આ બધા મહાપુરુષોની મહેનત છે એ રંગ લાવશે. સંતો ખૂબ જ દયાળુ છે. સંત, સપૂત, તુંબડા ત્રણનો એક સ્વભાવ. કેટલી કલાક બોલ્યા નરેશભાઈ? કન્ટિન્યુ 2-2.5 કલાક, 3 કલાક જેવું બોલ્યા ને. કેટલા બધા શ્વાસને આહુતિ આપી. કોના માટે? આપણા માટે. આપણે જ ન જાગીએ તો આપણે ઋણ નથી ચૂકવી શકવાના ક્યારેય. ગુરુના ઋણમાંથી આપણે ક્યારેય મુક્ત ન થઈ શકીએ. સદગુરુની જેના ઉપર કૃપા થઈ હોય, અને આવો જે બોલતા પુરુષની ઓળખાણ થયા પછી આ વાણીને વ્યક્ત કરવી મંચ ઉપરથી, અને બધાને ઠંડક આપવી, એવો વીરડો બની જવું અથવા એવો કોઈ કડુલો બનીને અહીંયા બેસવું, એ કોઈ જેવી તેવી વાત નથી. એના માટે પણ ચિંતન અને મંથનની જરૂર પડે છે. રાત દિવસનું એનું ચિંતન હોય, એ જ એનું ભજન હોય. ચિંતન એ પણ એક ભજન છે. તમે મહાપુરુષની વાણીનું ચિંતન કરો, એ તમારું ભજન છે. હા, ભજનના ભરોસે પછી આપણે રહેવાનું હોય છે. આવા બધા મહાપુરુષના ભજન છે જે તમને મને ભીતરમાં સમજાણા છે. એટલે આપણે આનંદમય છીએ. બરાબર? સરસ. આત્માને પરમાત્મા
जुदा रया अनंत काल, सुंदर मिलाप कर दिया जिन्हें सदगुरु मिला दयाल। सदगुरु हम पर नवाजिया दीना अमर बोध, शीतल साया शब्द तणी જ્યાં હંસ કરે કિલોલ। શીતળ સાયા શબ્દ તણી જ્યાં હંસ કરે કિલોલ। બટુક કહે બહુ બોલવાથી વધે જીવનમાં જંજાળ, તર્ક વિતર્ક છોડ દે સદગુરુ શબ્દ સંભાળ। તત્વ સારથીન લોકમાં ગુરુ ગોવિંદ એક રૂપ, આદિ અંત મધ્ય એક છે મારા હરિ ગુરુ સંત સ્વરૂપ। તત્વનો સાર આ હરિ ગુરુ અને સંતની ત્રિપુટી છે, એને એક રૂપ બતાવે છે। કોઈ જુદો નથી, કોઈ અલગ નથી, કોઈ ભિન્ન નથી। જાગી ગયા છે જે નર મહાપુરુષો, એ જાગેલી ચેતનાના ઘટમાં સદગુરુએ જે દીવો કરાવ્યો છે એમાં આવું કોઈ આડંબર નથી, એમાં આવી કોઈ અંધશ્રદ્ધા નથી, એમાં આવી કોઈ પણ પ્રકારની કટુલતા નથી। વાણીના પણ 3 દોષ છે નારાયણ, મળ વિક્ષેપ અને આવરણ, બરાબર। અને અહીંયા નરેશભાઈ આપણે કીધું છે કે ભાઈ વાણી કેવી બોલીએ, બાની ऐसी બોલીએ જો મન કા આપા ખોય, औरन को भी शीतल करे खुद भी शीतल होय। तो એ તમે એક રંગ રાખજો રે, બીજું કાય કરવું નથી। એ તમે જ્ઞાનને દીપાવજો રે, બીજું કાય કરવું નથી। તમે જ્ઞાનને દીપાવજો રે, બીજું કાય કરવું નથી। તમે એક રંગ રાખજો રે, બીજું કાય કરવું નથી। તમે એક રંગ રાખજો। એવા નામની નિશાની રે સદગુરુજીએ તમને આપી। એવા નામની નિશાની રે સદગુરુજીએ તમને આપી। નાથ ગટમાં નિહાળજો રે, બીજું કાય કરવું નથી। નાથ ગટમાં નિહાળજો રે, બીજું કાય કરવું નથી। તમે એક રંગ રાખજો રે, બીજું કાય કરવું નથી। તમે જ્ઞાનને દીપાવજો રે, બીજું કાય કરવું નથી। તમે એક રંગ રાખજો રે, બીજું કાય કરવું નથી। એવા વિવેક વિચારને રે વાલા તમે ઉરમાં રાખો।
એવા વિવેક વિચારને રે વાલા તમે ઉરમાં રાખો. એવા વિવેક એ સૌને આપમાં નિહાળજો રે, બીજું કાંઈ કરવું નથી. સૌને આપમાં નિહાળજો રે, એ તમે એક રંગ રાખજો રે, બીજું કાંઈ કરવું નથી. તમે એક રંગ રાખો. એવા શીલને સંતોષના રે સદગુરુજીએ હથિયારે આપ્યા. એવા શીલને સંતોષના રે સદગુરુજીએ હથિયારે આપ્યા. એનાથી આવરણ કાપજો રે, બીજું કાંઈ કરવું નથી. એનાથી આવરણ કાપજો રે, એ તમે એક રંગ રાખજો રે, બીજું કાંઈ કરવું નથી. તમે એક રંગ રાખજો. એવા સતની સમશેરો નહીં વાલા તમે યુધે ચડો. એવી સતની સમશેરો, એવી સતની સમશેરો નહીં વાલા તમે યુધે ચડો. એવી સતની સમશેરો, એમાં જૂઠ નહીં ચાલે રે, બીજું કાંઈ કરવું નથી. એમાં જૂઠ નહીં ચાલે. તમે એક રંગ રાખજો રે, બીજું કાંઈ કરવું નથી. તમે એક રંગ રાખજો. મને મણી રામ મળ્યા રે માળાના મોંઘા મોતી. મને મણી રામ મળ્યા માળાના મોંઘા મોતી. મને મણી રામ મળ્યા રે માળાના મોંઘા મોતી. મને મણી રામ. એ દાસજી સુખને દાસજી સુખને દીધો રે વાલાએ પલમાં ગોતી. દાસજી સુખને દીધો રે વાલાએ પલમાં ગોતી. તમે એક રંગ રાખજો રે, બીજું કાંઈ કરવું નથી. તમે તનમાં તપાસો રે, આત્મ રામ ક્યાં વસે. તમે તનમાં તપાસો રે, આત્મ રામ ક્યાં વસે. આવો અવસર અણમોલો રે, ખોજો તો ખબર પડે. આવો અવસર અણમોલો રે, ખોજો તો ખબર. બધા સદગુરુના બાળક અને જાગેલી ચેતના જેમ અષ્ટવક્ર મુનિ જનકની સભાની અંદર આવી સભા જ્યારે મળતી અને આવું જ્યારે જ્ઞાન સંવાદ થતો અને જ્યારે મહાપુરુષો મંચ ઉપરથી ઈશ્વર આત્મા પરમાત્માનું વર્ણન કરતા હોય, બોધ આપતા હોય, ત્યારે જે જાગેલી ચેતનાઓ બેસતી એ શા માટે આ બધો સમાગમ કરીએ છીએ આપણે?
તો કે તમને જે જ્ઞાન મળ્યું છે સદગુરુના મુખથી, સદગુરુના બોધથી, એમાં તમારી નિષ્ઠા કેળવાય, દ્રઢતા આવે અને જિજ્ઞાસુ વર્ગ આવ્યો હોય. આપણે ઘરેથી નીકળ્યા હોય તો બે પતિ પત્ની બોધ લીધો હોય, પણ બાળકો એ ન લીધું હોય, કોઈ આપણા સગા સંબંધી એ પણ ભેગા આવ્યા હોય, તો એ જિજ્ઞાસુ કહેવાય. તો જિજ્ઞાસુને આ સત્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય એના માટેના મેળાવડાઓ છે. વક્તા પુરુષોના પણ લક્ષણો છે અને શ્રોતાઓના પણ લક્ષણો છે. વક્તા પુરુષોના પણ લક્ષણો છે, એની પણ અમુક મર્યાદાઓ છે, અને શ્રોતાઓના પણ લક્ષણો છે અને એની પણ મર્યાદાઓ હોય છે. આવું જ્ઞાનની ગંભીરતા આપણે સમજી શકીએ છીએ. કેમ કે આપણે સદગુરુના બાળક છીએ. આવું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયા પછી આપણે એક રંગુ રહેવાનું છે. આ બધો માર છે ને બોધ લીધું છે એને થયો છે. ત્યાર સુધી જે બોલા પ્રહારો એ આપણને કીધો છે. નથી સમજાય ને કંઈ કહેવાનું નથી હો. એને તો ખબર જ નથી ઈશ્વર કેવો છે ને ભગવાન કેવો છે ને ક્યાં રહે છે ને એને કાંઈ મતલબ જ નથી. એ તો બધા માયાવી જીવો છે ને, આપણે એને માયાવી કીધા પાછા. મોહ નિંદ્રાના પ્રાણી હોય ને જાગે. જાગે કોણ? સંત પધાર્યા સજની રે તું થાને વેલી, આવા અમૃતના ઘન વરસ્યા આનંદની હેલી. સંત ચરણની રજમાં રે સજની જઈ લેટો. 68 તીરથ આવ્યા છે આ બધા આંગણે. આપણા આંગણે આજે સંત મહાપુરુષો પધાર્યા છે, એ 68 તીરથ છે. 68 તીરથ આંગણીએ અવસર છે મોટો, કઈ કામ નહીં આવે. કઈ એટલે કઈ નહીં. કામ ગમે એટલો ધંધો કરો, રોજગાર કરો, પૈસો ટકો બધું ભેગું કરો, કરવા જેવું છે, કર્મ પ્રધાનતા છે, પણ એ ત્યાં કંઈ કામ આવે એવું નથી. જગાડવા માટે મહાપુરુષ બોલ્યા છે કે એ કંઈ ત્યાં મેળીને માળિયા નરસિંહો કહે છે, મેળીને માળિયા મંદિરિયા આ બધી માયા મતલબ કી ખબર નથી પલકી. હે મૂર્ખ મન વાત કરે છે કલકી. જેને પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી, જેને પોતાની ઓળખ થઈ નથી, હું આત્મા છું એવું જેને સદગુરુના ચરણેથી વચન જાણ્યું નથી. જો આત્મા છે ને નારાયણ ઓળખવાનો વિષય છે, જોવાનો વિષય નથી. નરેશભાઈ ખૂબ સુંદર વ્યાખ્યાઓ કરી છે. સુરતા જેની ઠેકાણે હશે ને એને મોતી પોરવાના હશે, બાકી તો ગયું બધું હવામાં. કન્ટિન્યુ કેટલું થાય, તમે કેટલું કેચઅપ કરો. હું શિક્ષક છું વ્યવસાય, મને ખબર. 35 મિનિટ થાય ને અમારે ક્લાસમાં પીરિયડ બદલી જ નાખવો પડે. 35 મિનિટે છોકરા ઊંચા નીચે થાય. પાછો ને પાછું એ પીરિયડ લઈને એટલે કંટાળે. ત્રીજો પીરિયડ પાછો એ જ લઈને એટલે પાછું એમ કે હવે નહીં, હવે બીજો વિષય લઈ આવો. હા, સ્વભાવની વાત કરું છું, મારા સ્વભાવની. મને બહુ અનુભવમાં છે આ બધી વસ્તુ. અહીંયા તો જેની સુરતા સુઘડ કન્ટિન્યુ શબ્દ ઉપર જે આમ ટકી ગયો છે ને આમ, એનો તો અહીંયા બેડો પાર. એમાં અમૃત વૃષ્ટિ હતી, બોલ્યા એમાં કંઈ નો ડાઉટ. કેટલું બધું અમૃત પીવડાવ્યું, પણ એ અમૃત જેને ઝીલ્યું છે ને, અને અહીંયા ને અહીંયા જે ઝીલ્યા પછી અહીંયા ને અહીંયા જેને નિર્ણય લીધો ને અહીંયા જ કે હવે આ કાલ આ વસ્તુ તો હોવી જ ન જોઈએ, ત્યાં પ્રકાશ થશે. નહીતર તો નિરાંત બાપુએ કીધું છે વાણીમાં આવે બધું વણસી જાવ. વાણીમાં આવે બધું વણસી જાવે. નિર્વાણી પદ હાચું, નામ રૂપ ને ગુણથી ન્યારું ઈ જાહેર પદ જાચું. રામ નામ તું રાખ હૃદયમાં, કાઢ કલ્પના કાચી. મહાપુરુષો છોડાવે છે કલ્પનાઓના ઘર ઢેર સારા ડુંગરામાં મસ્તિષ્કમાં છે ને, એ માથું જ સદગુરુ લઈ લે છે. એટલે તો મસ્તક આપવું પડે છે. શું કામ આપવું પડે છે? મહાપુરુષોની ટૂંકી રીત છે. લખતા હે લંબા ઘણા, પડતા ના આવે પાર. આ જે પરિસરમાં બેઠા છીએ ને, ગોવિંદરામ મહારાજનો આશ્રમ એટલે સૌરાષ્ટ્ર એટલે આપણું આ નાક, આપણી અભ્યાસપીઠ કહેવાય. આવો બીજો કોઈ આશ્રમ આટલો મોટો, આટલી બધી ક્ષમતા ધરાવતો નથી. અમારે બધાને નાના નાના આશ્રમ છે, આપણે પણ છીએ. ગ્રહસ્થી સંતો છે એનો પણ એક આશ્રમ છે. વેગ ભગવાન છે એના પણ નાની મોટી ઝૂંપડીઓ હશે. શું કામ? કે સંત ન હોત સંસાર મેં તો જલી જાત બ્રહ્માંડ, જ્ઞાન કેરી લહર સે ઠારત ઠામો ઠામ. જ્યાં જ્યાં પોતાના સ્થાનમાં બેઠા બેઠા બધા હરિભજન જ કરે છે, હરિની જ વાતો કરે છે. બરાબર. સિદ્ધાંતે કોકનો હરી હાથીના પૂછડા જેવો છે ને કોઈનો હરી સૂંઢ જેવો એવો છે, એવો સમજણમાં છે. સમજણમાં એવો નથી,
સમજણમાં સરખું છે સંતો ભેળા મળીને ખોળો. એવો આપણે સમજાય નહીં એવો બતાવે તો અહીંયાથી હટી જવાનું. એમાં શું હોય? જાગૃત પુરુષોને શું કહેવું પડે? એ તો આગળ જ વધતો હોય ને. હે જયદેવ બાપાના જીવનનું આખું ચરિત્ર હમણાં અમે ગયા હતા, એ હતા જ ત્યાં, છોટે જયદેવ પણ હતા. પુસ્તક વિમોચન ને પછી આ બધું વરસાદને કારણે ન થયું ત્યારે આખું જીવન ચરિત્ર બોલ્યા છે. ગુરુજી કેટલી યાત્રા કરીને પછી નિરાંતમાં પહોંચ્યા એ બધું બોલ્યા, સાંભળી લીધું છે. એ કંઈ કથા કરવાની નથી. પણ સુજ્ઞ પુરુષ કોને કહેવાય? કે જ્યાંથી એની ઘટ થઈને ત્યાંથી આગળ વધે. કે ભાઈ અહીંથી મને મહાપુરુષો વાણી દ્વારા કંઈક દિવ્યતા તરફ લઈ જાય છે તો મારે એને ખોજવું જોઈએ. બસ આ જ આપણું લક્ષણ હોવું જોઈએ. બસ પછી કંઈક કહેવાનું આવે નહીં. પછી આરતીરામ ભલે ગમે એવા મોટા ધુરંધર હોય અને મારા બાળકને સત્ય ન સમજાવી શક્યું, હું એટલી ક્ષમતા ન ધરાવું, તો એને અહીંયાથી હટી જવું જોઈએ. અને એ નિરાંત બોલ્યા છે કે મારા કરતા કોઈ અદકો મળે તો ધારણ કરી લેવો બોલ, પૂછવા પણ ના આવજો. આટલી બધી તો તમને કેટલી નિર્ભયતા આપી છે. તો આટલી નિર્ભયતા તો આ જ્ઞાનમાં છે. કેટલી બધું એનો નિચોડ હશે નિરાંતનો, બોધનો નિચોડ કેટલો હશે કે મારા શબ્દ કરતા મેં તમને જે શબ્દ સંભળાવ્યો એટલે બોધ આપ્યો છે. નિરાંત એટલે બોધ, બીજું કંઈ નહીં. એમાં કોઈ પ્રક્રિયા નથી. તો નિરાંત એક બોધ છે. કરી લે આત્મબોધ, બોધ સે બંધન છૂટે. આપણે તો સાંભળવાના દ્રષ્ટાંત નહીં આપવું, હવે બહુ સમય નથી. એક અહીંયા ભગવાન બેઠા છે મારે આમાં, સન્યાસી સાધુ. અને આવું કંઈ સન્યાસી હોય નહીં. સન્યાસીના લક્ષણો મને ખબર છે નરેશભાઈ. સન્યાસી કોને કહેવાય? કપડાથી સન્યાસી ઓળખાતો નથી ને કપડાથી સાધુ ઓળખાતો નથી. એ બધાને ખબર છે, બરાબર ને? લીલા પહેરો, પીળા પહેરો, પીળાઓ મલમલ સારા, બરાબર ને? તો એવી મરણની આશા. આ તો વસ્ત્ર પરિધાન બધાએ કર્યા છે અંગને ઢાંકવા માટે, બરાબર ને? જેને જેવું મજા આવે એવું વસ્ત્ર ધારણ કર્યું હોય. આ પરિસરને જોઉં છું ને જ્યારે જ્યારે અહીંથી નીકળું ત્યારે અહીંયા કેટલાય લોકો આમ વટી માર્ગ હો, એની સાથે કોઈ નાત નેડો ન હોય. કોઈ નિરાંતનો છે કે પીર છે કે ફકીર છે કે બાવો છે કે સાધુ છે કે સોહમનો છે કે ઓહમનો છે, એ કાંઈ પૂછ્યા વગર અહીંયા ટુકડો છે. અને ટુકડો છે ને એટલે હરી ટુકડો થાય છે. પછી એને નાવું, ધોવું, પહેરવું, ઓઢવું, અહીંયા હોવું, 2-3 દી કદાચ રોકાય, થાક્યો પાક્યો હોય, કોઈ એમ ન કે ઓલા જોગીડા છે ને ભંડાર હાંચવે છે ને એને કેટલા વર્ષથી ઓળખો. આ જગ્યા ઉપર અમરદાસ બાપુ એ મંચ ઉપર બેઠા છે. મારું પેલું પ્રવચન આ વિઠ્ઠલ વાવની આ ભૂમિમાં થયું. મેં નાના નાના પ્રવચનો બહુ કરેલા. ગંગારામ મહારાજની બધા સુરતથી આવ્યા. અમારા અહીંયા કાળુભાઈ મારું નથી હાજર, એણે મને ફોન કર્યો, આરતીરામ ક્યાં છો? હું ગુરુદ્વારો મારો લાઠીથી આવું છું. અને બરાબર અમે સરદાર પહોંચ્યા. સરદારવાળા ભવાનભાઈ પણ યાદ કરું કે જેને મને ખૂબ આ વિસ્તારની અંદર આનંદ અપાવ્યો. બધા મહાપુરુષોને હું વંદન કરીશ. કેટલાય બધાના યોગદાન છે આની અંદર. ત્યારે આરતીરામ 2 શબ્દ બોલે છે, બરાબર ને? પ્રિય કે મારા નથી, ગુરુ પ્રસાદી છે. અને પ્રસંગ યાદ આવ્યો એટલે કહીશું, થોડુંક સહન કરી લેજો. કારણ કે કહેવાનું તો નરેશ બાપુએ ઘણું જ કીધું છે અને આપણે બધા જાગ્યા છીએ. પણ હું એમ કહું છું કે સંત હૃદય હોય, એનામાં કરુણા હોય, એનાથી નાતો ક્યારેય ન તોડતા નારાયણ પ્રભુ. એ કંઈક પણ છે. જો આમને જોઉં છું ને તો મને એના દર્શનથી મને મજા આવે છે. કેમ કે નામ નેનમાં રમી રહ્યો છે. એ જાણે ન જાણે એનાથી મને મતલબ નથી. મારો હરી છે ને એ હર ઘટમાં છુપાઈને બેઠો છે, એને હું વંદન કર્યા કરું છું કાયમ માટે. અને મને કીધું ત્યાં જાઓ, આપણો મેન આશ્રમ છે. આ તો મહારાજ જદાખડી સુરત, અર્જુન મહારાજનું નામ સાંભળ્યું, બધું બધા મહાપુરુષોને વાંચ્યા, ક્યાંકને દર્શન કર્યા છે, ક્યાંક જોયા છે, ક્યાંક ખાલી સાંભળ્યા છે. તો જાઓ, આપણા બધા દૂરથી સંતો આવ્યા છે. આરતીરામ મહારાજ સંત શરણરજ બનજો, દર્શન કરજો. અમે તો અહીંયા આવ્યા, જોયું કંઈક સંત મહાપુરુષો, આ બધી આવી બધી માતાઓ બધા બેઠા બેઠા કીર્તન ગાતા હતા. ખુશ થઈ ગયું તો જોઈને, વાહ, આવો બધો નિરાંતનો બગીચો છે. ઓહો, હું તો કચ્છમાં એકલી છું એમ બધાને કહેતી હતી કે અહીંયા તો કોઈ નિરાંતનું નામ જ નથી. મેં જ ને જો રોપ્યો છે. ના ના, આ તો બહુ છે. મારા ભાઈઓ તો બહુ આનંદિત છે. બહુ પ્રવચન સત્સંગ સાંભળ્યા. અમરદાસ બાપુ ને બધા અમે મંચ ઉપર બેઠા. અને કોઈક મને ત્યારે ઉકારામ મહારાજની હાજરી, એ કોઈકે કીધું, એનાઉન્સર હતા કે આ માતાજી છે ને એ સારું ગાય છે. બધાને એમ હતું કે આરતીરામ સારું ગાય છે. એમ તમે ભજન ગાશો કે પ્રવચન કરશો? તમે જે કહો તે.
ભજન ગાવાનું કહું તો ભજન ગાવ, ને પ્રવચન કરવાનું કહું તો મને આવડે એવું પ્રવચન કરીશ, મારા અનુભવમાં આવશે. 10 મિનિટ આપવામાં આવે છે. 10 મિનિટમાં તો કેટલું નિરૂપણ થાય. પછી કોઈ વચ્ચે બોલીને મને રોક્યા કે હવે તમારી 10 મિનિટ પૂરી થઈ ગઈ છે, તો હું બોલું પછી મને ભાન ભૂલાઈ જતું હતું, ખબર નથી 10 મિનિટ થઈ કેમ. અમરદાસ મહારાજ ઉભા થયા, મારી મિનિટો જેટલી છે ને એટલી આરતી રમ નાખો, વચ્ચે કેમ વિષય તોડાવ્યો મહાપુરુષનો, આવો શબ્દ બોલ્યા. વચ્ચે વિષય એ બોલે છે ને વચ્ચે કેમ તોડો છો, એ મહાપુરુષ બોલી રહ્યા છે. ઓહો, મને એમ થયું કેવી દ્રષ્ટિ છે મહાપુરુષોની. જેનો ઘટપટ ભાંગીને ભૂકો થયો, જેનો સંત સમાગમ સાચો થયો, એના અંતરનો વિખવાદ હોય ને મટી જાય. નારાયણ એ મહાપુરુષ શબ્દ બોલ્યા. મહાપુરુષ બોલે છે ને કેમ ના પાડ્યો છો? જો ઘાટ બોલ્યા હોત તો બેન બોલે છે, માતાજી બોલે છે, પિતાજી બોલે છે, એવું થાત ને. તો આ તો બધો અઘાટનો વિષય હાલે છે. અને ત્યારે મેં બધું જોયું, એક જ મંદિર હતું ત્યારે, અત્યારે ઘણો બધો વિસ્તાર પામી ગયો છે, બરાબર ને. તો એના મૂળની અંદર સેવા છે, ગૌશાળા છે, અહીંયા ઢુકડો છે, હરી ઢુકડો છે, બધાને આનંદ મળે છે, બરાબર ને. એમાંથી પણ જ્ઞાની પુરુષોને જો જ્ઞાન લેવું હશે ને તો એ તો એનો ભેખ ને પટ્ટો, રવિ સાહેબ મહારાજ જે પટ્ટો તોડી નાખ્યો હોય, છોડી દીધો, તો ભેખ ને ઉતારતા કેટલી વાર લાગે. જેને મન રંગવું છે એને કપડાથી મતલબ કંઈ હોય નહીં, રંગાઈ જવાની જરૂર છે. અને જયદેવ બાપા પણ વાણીમાં બોલ્યા કે હવે તો હૃદય રંગાણું છે રંગમાં, ત્યાં કંઈ મનને રંગવાની પણ જરૂર નથી. જેનું હૃદય રંગાઈ જાય ને પછી સુરતા રહે શબ્દના સંગમાં, અને પછી કોઈ આવરણ આવે નહીં અંગમાં. આવું હૃદય રંગાણું છે રંગમાં. અહીંયા કેટલાય ચોલારાને રંગી નાખે એવી ચેતનાઓ મંચ ઉપર બિરાજમાન છે. અને મીરા જેમ રંગાણા હતા એમ આપણે જો રંગાવા જઈએ ને તો નાત જાત ઊંચ નીચ કુળ કંઈ એમાં આવતું નથી, બરાબર. ઊંચ નીચ કોઈ ચરણ આવે કરત વાંકો પારહી, જગત મિથ્યા દર્શાત પાલન દેત બ્રહ્મ વિચારહી. ગુરુ ચરણ વિશ્વાસ રાખો, ગુરુ પૂરણ પરમાત્મા. ગુરુને આ મુખમાંથી નીકળતો પ્રત્યેક શબ્દ આપણા માટે મંત્ર સમાન હોય છે. કારણ કે ગુરુ શબ્દની વાત કરું છું. અહીંયા મારો તો બહુ નેચર નથી, આવા છે તેવા છે એવું બહુ પહેલેથી ફાવતું નથી, એટલે હું નહીં કહી શકું, પણ સદગુરુની વાત કરું છું. સદગુરુ જેના હાચા એ તો સૌને સરખા ગણે, હાચી જેની વાચા એ મુખથી કોઈ દી જૂઠું ન ઉચરે. એટલે એક રંગ રાખવાનો છે ને એ કેવો રંગ બતાવ્યો છે તમને? તમે જ પરમાત્મા છો એવું સદગુરુએ સમજ આપી છે. એવી તમને નામની નિશાની જો મળી હોય તો ક્યાં ઈશ્વર નથી, ક્યાં પરમાત્મા નથી? હર ઘટમાં છે, અણુ અણુમાં છે. જેમ શરૂઆતમાં પ્રવચનમાં ઘણું બધું ભાઈ શ્રી મહારાજ શ્રી બોલતા હતા કે ઈશ્વર વગર એક સોયની અણી મુકાવાની જગ્યા પણ ખાલી નથી. આ તમારી સમજ છે, આ તમારી સમજ છે. એ સમજ મળી હોય, એવી નામની નિશાની મળી હોય, અને જો નામે ઈશ્વર નક્કી થયો હોય તો પછી બધામાં પરમાત્માનું દર્શન થાય. એવી તમને ખરેખર સદગુરુએ દ્રષ્ટિ આપી હોય તો શેરડીમાંથી સાર કાઢ્યો, સાકર પડી ગયું નામ, ઈ નામ અમે તો નક્કી કર્યું, એ જ હમારો રામ. સુણજો તમે જ્ઞાનીની નિશાની, નહીં છોડું ગુરુજીનું નામ. પછી ગુરુજીનું નામ છોડી શકાય એવું છે? અરે મેરે ગુરુને બતાવી રીત, પ્રીત કૈસે છૂટે. કદાચ કોઈ છોડવાનું કહે તો પણ છૂટી શકે નહીં. આ સમજનો વિષય છે. સમજણમાં વસ્તુ આવી ગઈ. વાલો મારો વિલસા છે પોતાની મોજ, હરિગુરુ સંતની આરતી. આવી આરતી સદગુરુ મહારાજે આપણને ઓળખાવી, સમજાવી છે. અને એ સમજ્યા પછી આવો આનંદ આવ્યો છે, એટલે આપણે આ વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. અને અન્ય જીવોના ઘટની અંદર ક્યાંય પણ કોઈ પણ ખૂણામાં અંધારું ન રહી જાય એને ઉલસવા માટેનો સુંદર પ્રયાસ મહાપુરુષો કર્યો. એવા નામની નિશાની રે સદગુરુજીએ તમને આપી. ઈ નાથ ઘટમાં નિહાળજો રે, બીજું કાંઈ કરવું નથી. નાથને ઘટમાં નિહાળવાનો છે, એટલે નક્કી કરવાનો છે, જોવાનો વિષય નથી. જો જોવાનો વિષય હોત ને તો આપણે બધા ત્યાં જોવા માટે ગયા હોત. જોવાનો વિષય નથી. કેમ? દેખના કોઈ આ દિલમાં, નિરખનાર કોઈ
જણણ 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 જણ ઝાલરવાગે જણણ 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 જણ ઝાલરવાગે બોલે બોલાવે સબ ઘટ બોલે હમણાં કીધું મહારાજે બટેટું બોલે છે નેપકિનમાં ઈશ્વર છે કે નહીં યુક્તિ હતી બોલે બોલાવે સબ ઘટ બોલે સબ ઘટમાં તું રહ્યો રે સમાય સબ ઘટમાં તું રહ્યો રે સમાય જ્યાં જોઉં છું ત્યાં છે તેવો જ્યાં જોઉં છું ત્યાં છે તેવો ઠીક કરીને થાણા દિયા રે ઠેરાય જણણ 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 જણ ઝાલરવાગે ઠીક કરીને થાણા દિયા રે ઠેરાય જણણ 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 જણ ઝાલરવાગે નિરખનારે કોઈ આ ઘટમાં જણણ 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 જણ ઝાલરવાગે જણણ 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 જણ ઝાલરવાગે નવ દરવાજા નવી રમત કા નવ દરવાજા નવી રમત કા દસમે મોલે મોદરસાય દસમો મોલ નક્કી કરવો પડે આમાં ઘટમાં ને ઘટમાં જોવા જવું એવું નથી એટલે ખોટી પિંજણમાં પડ્યા વગર દસમો મોલ નક્કી કરવો પડે નવ દરવાજા નવી રમત કા દસમા મોલે वो दरसाय वही महल मारो में राम बोले बोले वही महल मारो में राम बोले आप त्यागो तो दरसाय जणन 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 जण ઝાલરવાગે જણન 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 જણ ઝાલરવાગે દેખના કોઈ આ દિલમાં પરખના કોઈ આ ઘટમાં નિરખનારે કોઈ આ ઘટમાં જણન 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 જણ ઝાલરવાગે અધિકારી પુરુષો મંચ ઉપર આવજો નારાયણ वीणा तार वीणा तुम्बे वीणा तार वीणा तुम्बे वीणा रे मुखे मोरली बजाय वीणा रे मुखे मोरली बजाय वीणा रे वागे वागे वीणा रे दांडिये नौबत वागे वीणा दीप के ज्योत जलाए जणन 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 जण ઝાલરવાગે જણન 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 જણ ઝાલર બધી ગુરુ માતા બધા આગળ બેસજો પેરી લાઈનમાં જગ્યાનો ભાવ હોય देखना कोई आ
વાજા નથી વાગતા, આ તો અનહદ વાજા છે. અનહદ વાજા वो घर वागे, अनहद वाजा वो घर वागे, शोभा बनी सी बहु सारी मेरे रामा रामा, शोभा बनी सी बहु सारी. मूर्ति सूरते वो घर न्यारो, मूर्ति सूरते 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 वो कर न्यारो, की कोटी मां लागी गई ताड़ी गगनिया मां, जत जलत जा. બધા ભાગી જાવ ત્યાં પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં. જા સુહાગન જા सुहागन जा रे गगनिया मां, जुत जलत जा गगनिया मां, जुत जलत बिना थार बिना तुम्बे, जाप अजंपा वो घर नाही. મહાપુરુષે વાણી દ્વારા કેવા સરખું બધું કીધું. જાપ અજંપા वो घर नाही, चंद्र सूरज ત્યાં પહોંચત નાય, चंद्र सूरज ત્યાં પહોંચત નાય. સૂક્ષ્મ ટેકથી સો ઘર પાવે, સૂક્ષ્મ ટેકથી સો ઘર જાવે. ऐसा है कोई वागर जाए, जनन जनन जन जालरवानी, जनन जनन जन जालरवानी. अखर अजीता अरज सूझे, अखर अजीता अरज सूझो, अरज सुनजो ये जवान. दासी जवान संत तिमना चरणा, दासी जवान संत तिमना चरणा. मंजरो मानो मारो गरीब मन रे संत देखीने सन्मुख जाने, मन रे संत देखीने सन्मुख जाने. डगले डगले यज्ञ पण होळीने सामया हरि गुरु संत
ડગલે ડગલે યજ્ઞ ફળ હોય સામૈયા હરિ ગુરુ સંત મન રે શેરી વડાવીને સજ કરું મન રે શેરી વરાવીને સજ મારા આંગણીએ ફૂલડા વિરાવું સમયા હરિ ગુરુ સંતના મારા આંગણીએ ફૂલડા વિરાવું સમયા હરિ ગુરુ મન રે શંકુ ભરી છે કંકાવતી મન રે કંકુ ભરી છે કંકાવતી આ બધો મહિમા છે પછી ગોળ ચાંદલો માંડો કે ઊભો માંડો કે લાંબો માંડો કે ટૂંકો માંડો બધો મહિમા છે મન રે કંકુ ભરી છે કંકા મન રે કંકો કંકાવ ચાંદ ચોખા શોભે મારા સંતોને લલાટ સામૈયા હરિ ગુરુ સંતના ચોખા શોભે મારા સંતોના લલાટ સમયા હરિ ગુરુ સંતના મારા સંતોને આપું બાજોઠ બેસણા મારા સંતોને આપું બાજત બેસ હું તો વીજળીએ વાયરા ડોળાવું સમયા હરિ ગુરુ સંતના હું તો વીજોડે વાયરા ડોળાવું સમયા હરિ ગુરુ સંતો મન રે તન મન ધન ગુરુજીની સોપતા મન રે તન મન ધન ગુરુજીને સોપતા મારા સંતોમાં ન હોય ભેદ ભાવ સમયા હરિ ગુરુ સંતના મારા સંતોમાં નથી બેના ભાવ રે સમયા હરિ ગુરુ સંતના મનરી સંતો દેખીને સન્મુખ ચાલી મન રે સંત દેખીને સન્મુખ ચાલી મન રે હરિ ગુરુ સંતના પ્રતાપથી મન રે હરિ ગુરુ સંતના પ્રતાપ ભાવદાસ ભળિયા છે અલખ માય સામયા હરિ ગુરુ સંતના ભાવદાસ ભરિયા માય સામયા હરિ ગુરુ સંતના સામયા હરિ ગુરુ સંતના આ બાને સામે બેઠા છે માતાઓ
કોઈ પણ અધિકારી પુરુષો ક્યાંય આડાવડા બેઠા હોય તો પોતાનું સ્થાન અહીંયા મંચની સામે પણ ગ્રહણ કરશે. સદગુરુ ભગવાન કી. એવા નામની નિશાની રે સદગુરુજીએ તમને આપી, નાથ ઘટમાં નિહાળજો રે, બીજું કંઈ કરવું નથી. પંચમહાભૂતોના દેહમાં હું નારાયણ સ્વરૂપ કઈ રીતે છું, હું જ નારાયણ છું એવું જાણવું એ જ જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા છે. ઘણા પ્રકારની ભક્તિ આપણે બધા કરીને પછી આ 10મી ભક્તિમાં નિવડો આવ્યો છે. નવધામાં તો નિવડો આવ્યો નહોતો, એટલે ગુરુચરણે આપણે ગયા છીએ. અને ગુરુચરણે ગયા પછી એમાં સ્થિર થઈ જવું, એમાંથી કંઈ મન ડોલવું જોઈએ નહીં, આઘું પાછું થવું જોઈએ નહીં. વ્યભિચારની ભક્તિ ન કરાય. અને પછી ગુરુને બાળક બન્યા પછી વ્યભિચારની ભક્તિ કરી તો ફળ કે ફૂલ કંઈ ન લાગે. બસ આટલો જ આનો નિવેડો છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. કહેવાનું પણ કેટલું હોય, હદ હોય કાંઈ. શું કહીએ, કેવા સરખું કહીએ. પછી ત્યાંથી મન ડોલવું જોઈએ નહીં. ઈશ્વર નક્કી થઈ ગયો છે, ઈશ્વર ઓળખાઈ ગયો છે. પછી એને કોઈ ગોતવાની પડોજણમાં પડવાનું નથી, કંઈ એને ગોતવા માટે કાશી કૈલાસ મથુરામાં જવાનું નથી. ફરવા બધાય જાય છે ને બધાય સંતો મોટી મોટી બસો બાંધીને હરિદ્વાર જાય છે કથા કરવા. સંતો પણ જાય છે, પણ ત્યાં કંઈ પણ જ્ઞાન યજ્ઞ કરતા હશે, હું એવું માનું છું. ખરાબ તો કંઈ નહીં કરતા હોય, જતા છે. કારણ કે સંતનો સ્વભાવ કેવો છે, તરણ તારણ. નિરાંત બાપુ બોલ્યા છે ને ભાઈ, ગુરુ હરિગુરુ સંતનો સ્વભાવ કેવો છે, તરણ તારણ. પોતે તરે અને બીજા અન્ય જીવોને તારવા, એના માટેનું કોઈ માધ્યમ. પછી હરિદ્વારનો કિનારો હોય તો ભલે, વિઠ્ઠલ વાવનો આ પરિસર હોય તો ભલે, અને ગ્રહસ્થીના ઘરનું એક ખૂણો હોય તો ભલે, ત્યાંય બેસીને 4 જણા બેઠા બેઠા જાગવાની જ વાતો કરે છે અને જાગરણ જ કરે છે. ગુરુ પૂજાવે સંત કો, સંત કહે ગુરુ પૂજ, અમને સામને પૂજતા પડે અગમની સૂજ. આ બધું દર્શન છે, ચેતન સમાધિ છે આ બધી. અને સાચું દર્શન આ જ છે. હો, નરેશ બાપુ બોલ્યા હતા ને કે આની ઓળખાણ ક્યાંથી થાય, નેણ કમળથી થાય. આપણે એકબીજાને મળીએ ને ત્યારે ખબર પડે કે અંદર કેટલો બધો કચરો પડ્યો છે. નામ નૈન મેં રમ રહા જાનત વિરલા, કોઈ જાકો સદગુરુ પૂરા મિલા તાકો માલુમ હોય. તો નામ જેને જાણી લીધું છે ને એ જ ખરો તરત બન્યો છે, કારણ કે એને 4 વેદ ભણવા જવા ન પડે. નામ જેણે જાણ્યું રે એ તો વેદ 4 ભણ્યો. 4 વેદના જે 4 મહાવાક્યો છે ને એનું એને જ્ઞાન થઈ જાય નામ જાણવાથી. બસ આટલી જ એની ફિલોસોફી છે, આટલું જ એનું તત્વચિંતન છે, બીજું કંઈ નથી. અહમ બ્રહ્માસ્મિ અયમ આત્મા બ્રહ્મ તત્વમસી તે તું ઇદમ સર્વ ખલુ બ્રહ્મ. આ બધું આપણે બોલીએ છીએ તો એ બધું તમારું જ છે અને તમે જ છો. ટૂંકમાં એનો સરવાળો ક્યાં આવે, પોતે છે. તો હું બ્રહ્મ છું તો બ્રહ્મના લક્ષણો, હું આત્મા છું તો આત્માના કંઈ લક્ષણો હોય ને જીવનમાં, એ ભૂમિકા છે. આપણે ત્યાં ઊભું રહેવું પડે. બધા આત્માદર્શી છીએ આપણે બધા, અને બધાએ આત્માને ઓળખી લીધો છે, બરાબર. તો એ આત્માને ઓળખ્યા પછી ભવનો ફેરો મટી જવો જોઈએ. ઓળખ્યા પછી પાછા આપણે પાછા જન્મવાદમાં અને અવતરવાદમાં જો માનતા હોય તો વાત સમજણમાં આવી નથી. એવું બોલાય પણ નહીં ને કહેવાય પણ નહીં, એનું સપનું પણ આવવું ન જોઈએ. જન્મ મરણની ખબર જ પડી ગઈ છે. એક વખત સદગુરુના ચરણે તન મન ધન શીશ અર્પણ કરીને જ્યારે આપણે મરી જ ગયા છીએ, એનું પિંડદાન થઈ ગયું છે, પછી મરવાની કલ્પના હોવી જ ન જોઈએ. તો એ જરા મરણની વ્યાધિ છોડાવનાર સદગુરુ પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વરૂપે આપણને મળ્યા છે. અને એને આપણા ઘટમાં આવો અખંડ દીવો જગાડી દીધો છે કે જ્યાં કંઈ ડંકો નથી, ત્યાં કોઈ ઝાલર વગાડવી પડતી નથી, ત્યાં કોઈ બત્તી નથી લગાડવી પડતી, ત્યાં કોઈ દિવેલ પૂરવું પડતું નથી. અને છતાં પણ અખંડ જ્યોત એની જ પ્રકાશમાન છે કે જે જ્યોતના ઉજવાળે તમને આ બધું ભાસી રહ્યું છે. ને પરમાત્મા સ્વરૂપ એવું નામ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. જ્યોતિ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે, જ્યોતિધર પણ છે. આના કેટલાય બધા નામ છે, અનંત નામો છે. એટલે સુરતામાં શબ્દ થોડા લેજો, પછી હું મારી વાણીને વિરામ આપીશ 5-10 મિનિટ પછી. કારણ કે બે વસ્તુમાં આપણે બધા જોડાઈએ તો શબ્દનો કોઈ મિનિંગ પણ રહેતો નથી.
કહેવાનો અર્થ મહાપુરુષોનું પૂજન દર્શન કરનારા કરે છે, સાંભળનારા શ્રોતાઓ શબ્દમાં સુરતી પરોવશે. તો દર્શન એટલે જોવું અને જાણવું. દર્શન એટલે ખાલી જોવું પણ નહીં, જાણવું. દર્શનનો અર્થ થાય છે જોવું અને જાણવું. અહીંયા જે કંઈ જોયું એ આપણે જાણવું જોઈએ કે શું કામ આટલો બધો મહિમા સદગુરુનો થઈ રહ્યો છે, ગુરુ શું કામ પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા છે, ગુરુને શું કામ એની ઉપમા મળી છે, એવું શું ગુરુએ કાર્ય કર્યું છે આપણા જીવનમાં કે આપણે ગુરુને એ સ્વરૂપે આપણે સમજી રહ્યા છીએ, ઓળખી રહ્યા છીએ. એટલા માટે કે ગુરુએ આપણને એવી એક નવી દ્રષ્ટિ આપી છે, ગુરુએ આપણને કેવી તાકાત આપી છે, ગુરુએ આપણને કેવો વિવેક આપ્યો છે કે જે વિવેક જળ ચેતનનો વિવેક, આત્મા અનાત્માનો ભેદ, હું અને હરિનો ભેદ, આવો સદગુરુએ આપણને વિવેક આપ્યો છે. બોધની અંદર આ વિવેક આવે છે. એવા વિવેક વિચારને રે વાલા તમે ગુરુમાં રાખો. જો આવો વિવેક તમારી અંદર હશે તો બધાની અંદર તમે તમારું દર્શન કરશો અને સૌને તમારી અંદર નિહાળશો તો રાગ દ્વેષ નહીં રહે. આ રાગ દ્વેષના પડીકાઓ છે ને એ શું કામ રહે છે? પોતાનું અસલ સ્વરૂપ ઓળખાણું નથી, એને હું મારું છે, હું મારું તું તે બધું જ ભાષે છે. અને જો આવું બધું ભાસતું હોય, અહીંયા બેસીને આપણે ડાઈ ડમરી વાતો કરતા હોય અને પછી આપણી અંદર પણ આ કચરો હોય તો વાણી અને વિચાર આપણા એક નથી. તો જયદેવ બાપાના વાણી ખોટી પડે. જેના વાણીને વર્તન ઉજળા, જેના શુદ્ધ સુકોમળ ચિત, સદગુરુ એવા સેવીએ. જેવું તમે બોલો છો ત્યાં તમારી હાજરી છે. બસ આટલી જ વાત છે ભક્તિમાં. આપણે જે બોલીએ છીએ એવા આપણે છીએ, આપણે જેવા સદગુરુ ઓળખાવ્યા એવું આપણે જીવન જીવીએ છીએ, એવી આપણી સ્થિતિ છે. બસ સ્થિતિ બનાવવાની વાત છે. આપણે બધા દેહની વાત નથી કરતી, તત્વની વાત કરું છું. તત્વ સ્વરૂપે પરમાત્માએ જેવા નક્કી કરાવ્યા છે, એક છીએ, અનાદિ છીએ, અનંત છીએ. એક અનાદિ અનંત છું, મારો આવે નહીં અંત. આજે તો મેં મને ઓળખ્યો. સદગુરુના ચરણે ગયા એટલે ઓળખી લીધા છે. અહીંયા વ્યાખ્યા કરી સતચિત આનંદ સ્વરૂપની. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું. સત્ય સ્વરૂપ જે છે તમારું એ ચિત્તમાં જ હોય. આખી સૃષ્ટિ છે ને ચિત્ત શક્તિનો વિલાસ છે. ચિત્તમાં જેનું દર્શન થાય એની ઓરા, એની આભા ત્યાં પડી છે. અને તમારું સ્વરૂપ જે છે ને એ જે મહાકારણમાં પડ્યું છે ને એ જ આ કારણ જગતમાં તમે વર્ણવી રહ્યા છો, બોલી રહ્યા છો, બીજું કંઈ નથી. જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરિયા. તુરિયામાં તો તુરિયા જ છો, તમે જ છો, બીજા કોઈ છે જ નહીં. બરાબર? તો એ તમારી સ્થિતિનું તમને ભાન થઈ ગયા પછી આ ડાળે પાંદર વળગવા જેવું નથી. એટલે રવિ સાહેબ મહાત્મા બોલ્યા કે મેં વળુંભું ત્યાં કોઈ વળુંભે તો આવા ગમન મટી જાય. તો એ ક્યાં વળુંભા હતા કે હું સ્થૂળ નથી, સૂક્ષ્મ નથી, કારણી નથી અને મહાકરણથી ન્યારો છું. બસ આ તમારો બોધ છે. તો તમે એ છો, ત્યાં આપણે રહેવાનું છે. એ રહેવાનું છે એટલે એ સમજમાં તમારે સતત નિષ્ઠાવાન બનવાનું છે. ક્યારેય પણ આવું દ્વંદમાં પડવાનું નથી. દેહ તમે નથી, દેહ પંચ મહાભૂતોનો છે. બરાબર? દેહ તમારોય નથી. તમે માની લીધો દેહ મારો છે, સાવ ખોટી વાત છે, મિથ્યા વાત છે. અભ્રષ્ટ શબ્દો કર્યા છે આપણે સમજણ વગરના. દેહ પંચ મહાભૂતોનો છે, જળ, પૃથ્વી, વાયુ, તેજ અને આકાશ. તમે એની અંદર રહેવા વાળા અનાત્મા આત્મા છો. આત્મા બ્રહ્મ કહો તો પણ કહો, ચેતન બ્રહ્મ કહો તો પણ છો. એની અંદર રહેનાર છો, એની અંદર જોનાર છો. બધી વ્યાખ્યા થઈ ગઈ છે. બસ એ સ્થિતિ ઉભું રહી જવા. હમણાં વાણી બધા બહેનો સરસ બોલતા હતા, મનની પેલે પાર જઈને મોજું માણીએ. તો મન તમારું છે, તમે મન પણ નથી. તો મન બુદ્ધિ દેહ પણ તમે નથી. મન બુદ્ધિ દેહ નથી, વિદેહી વર્તાણું રે. ઈ વિદેહી પદ સર્વવ્યાપક છે. કોઈ સંત વિરલાએ જાણ્યું તો કોઈ સંત વિરલા જ જાણે, તમે ન જાણી શકો. સંતનો કોઈ વેશ છે? સંત એક પદ છે, સંત એક સ્થિતિ છે. અને તમે પણ હરિગુરુ ને સંત સ્વરૂપમાં આવો છો. ભલે આપણે એમ બોલીએ ત્યારે બોલીએ કે આ બધા શ્રોતા છે, ભક્તો છે, કક્ષા છે જરૂર. જ્યાં સુધી તમારી અંદર આટલી બધી સ્થિતિ પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી તમે ભક્ત છો, ગુરુના બાળક છો. પણ ગુરુનો બાળક એક કદીક તો ગુરુ બને ને, સ્થિતિ પહોંચે ને, તો જે જેટલું હાલ છે જીવનમાં એવી એની અંદર ભૂમિકા પ્રગટ થશે. બરાબર? આ બધા મહાપુરુષો પણ એક દી સદગુરુના જ બાળક હતા.
અને એની અંદર એ જ્ઞાન એની પ્રગાઢતા એ જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠાની જીરવવાની શક્તિ આવી ગઈ, ધૈર્ય આવી ગયું, ધીરજ આવી ગઈ, એટલે આ વસ્તુ એની અંદર પ્રગટ થઈ છે. અને એ પ્રગટ છે જ એ જ આપણી અંદર પ્રગટ પરમાત્માને ઓળખાવે છે. હાલો. તો પ્રગટનો મહિમા આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ. બોલો વિરામ આપો પાણી. અચ્છા, બોલો સદગુરુ મહારાજનો. હવે સુરતથી પધારેલા ભીખુરામ મહારાજને વિનંતી કરું એની અમૃતવાણીનો લાભ આપે. દૂર દૂરથી જે સંતો પધારેલા છે આ તમામ સંતોને આપણે સાંભળવા પડે. ઠેઠ સુરત